کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنوب کشمیر کے ضلع کلگام کے کچھ پنچوں اور سرپنچوں نے آج سری نگر میں احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے بیک ٹو ولیج مہم کے تحت منظور شدہ کام کا بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ پنچوں نے ای ٹینڈرنگ کے ذریعے کام کی مہم کی تنقید کی۔ گورنمنٹ نے آرڈر ایک نکالا 247 FD 2020 ڈیٹڈ 9/9/2020۔ اس میں یہ نکالتے بولتے ہیں مانڈریٹی اور ای ٹینڈرنگ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کو ٹینڈر نکالنا ہو وہاں پر آپ ٹینڈر نکال سکتے ہو 3 لاکھ سے اوپر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بیک ٹو ولیج میں جب بیک ٹو ولیج کا یہ آرڈر نکالا انہوں نے، اس میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم نریگا کا پیسہ اس میں ڈالتے ہیں وہاں اس کو بولتے ہیں کنورجن کے تحت اگر 10 لاکھ کا بھی ایسٹیمیٹ بنے 20 لاکھ کا بھی بنے تو اس میں ای ٹینڈرنگ نہیں ہو سکتی۔ اور اس ٹینڈرنگ سے اس ٹائم گراؤنڈ لیول پہ پرابلم کیا ہوگی، پنچایت یہاں پر مجبور کیوں ہوئی آپ کے سامنے آنے کے لیے؟ مجبوری یہ ہوئی ہے کہ ہم اس سے روزگار دیتے تھے گاؤں میں ایجوکیٹڈ یوتھ کو، جو ان امپلائی ایجوکیٹڈ یوتھ ہے یہاں پر، ہم 4 5 لڑکوں کو ایک ایسٹیمیٹ دیتے تھے، وہ اپنا روزگار چلا پاتے تھے۔ اس ٹائم گورنمنٹ بیوروکریٹوں کو آگے لانا چاہتی ہیں۔ اس سے جب وہ ای ٹینڈرنگ نکالیں گے اور وہاں پر ایک ٹھیکیدار جب ٹینڈر ڈالے گا وہ 10 20 گاؤں کا مطلب اپنا یہ جو بھی بیک ٹو ولیج کا کام ہوگا۔ اور اس آج کے بعد جو گورنمنٹ B2V3 کرنے جا رہی ہے، پنچایت آل جموں اینڈ کشمیر کانفرنس آج سے ہی اعلان کرتی ہے ہم بائیکاٹ کریں گے، ہم بیک ٹو ولیج پروگرام میں نہیں جائیں گے۔ یہ صحیح ہے؟ پولیس نے آج آل JNK پنچایت کانفرنس کے بینر تلے پنچوں اور سرپنچوں کی جانب سے احتجاج کرنے کی کوشش کو ناکام کر دیا۔ جموں میں جیسے ہی پنچوں اور سرپنچوں نے احتجاج کیا، پولیس حرکت میں آئی اور احتجاج کی اجازت نہیں دی۔ پولیس نے JNK پنچایت کانفرنس کے صدر انل شرما اور اس کے ساتھیوں کو احتیاطی تحویل میں لیا۔ احتجاجیوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں مناسب فنڈ دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ منتخب پنچوں اور سرپنچوں کو ضروری سہولیات فراہم کی جائے۔ ICDS ہیلپرز اور سپروائزرز نے پریس کالونی سری نگر میں احتجاج کیا۔ جموں کشمیر کوآرڈینیشن کمیٹی آف ٹریڈ یونینز کے بینر تلے احتجاج کیا گیا۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ 21 مہینوں کی تنخواہ واگزار نہیں ہوئی ہے، انہوں نے تنخواہ کی واگزاری کا مطالبہ کیا۔ مرکزی اور ریاستی سرکار کی ان تباہ کن اقتصادی اور مزدور دشمن پالیسیوں کے خلاف ہو رہا ہے، جو آج کل مرکزی اور ریاستی سرکار کووند کے بہانے پر مزدوروں پر نئے استحصال کر رہی ہے، نئے حملے کر رہی ہے۔ آج بیکاری آسمان کو چھو رہی ہے، آج مزدور سڑکوں پر بھوکا پیاسا تڑپ رہا ہے اور لاک ڈاؤن کے چلتے بیکاری بڑھ گئی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ اور انہی حالات میں جو کام کر رہے کامگار ہیں، خاص کر ICDS میں ہیلپرز ٹو سپروائزر، یہ 21 مہینے سے تنخواہ سے محروم ہے۔ یہ شرم ہے اس سرکار کے لیے۔ اور 1000 کے قریب یہ ہیلپر ٹو سپروائزر کام کر رہے دن رات۔ کشمیر سکشر بھارت مشن کے ملازموں نے آج سری نگر میں احتجاج کیا۔ احتجاجی ملازمین نے اپنے لیے ملازمت کی مناسب پالیسی کا مطالبہ کیا۔ احتجاجیوں نے LG سے اپیل کی کہ ان کی مانگوں کی طرف توجہ دے۔ 9 سال ہو گئے ہمیں اس ڈپارٹمنٹ کے کام کرتے ہوئے، 2 سال کی ایک میگر سیلری ہمیں دے رہے ہیں، وہ بھی وقت پر نہیں مل رہی ہے۔ آج سے 3 سال پہلے گورنمنٹ نے ایک جاب پالیسی فائل کے لیے گراؤنڈ لیول سے ہمارے لیے رپورٹ لی، لیکن بدقسمتی کی سبب ہے 3 سال سے چل رہی ہے وہ فائل۔ پہلے گراؤنڈ لیول سے ہیڈ ماسٹر سے لے کر زڈیو سے لے کر CO سے لے کر ڈائریکٹر آفس، اس کے بعد وہ سیکریٹریٹ پر پہنچی۔ سیکریٹریٹ میں ہماری فائل پچھلے 2 سال سے پینڈنگ ہے۔ کمشنر سیکرٹری سے لے کر SPD سے کمشنر سیکرٹری تک ہمیں کیا جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سبق ابھی تک ہمارے حق میں کوئی واضح پالیسی مرتب نہیں ہو رہی ہے، ہماری کوئی سن نہیں رہا ہے۔ ہم جائے تو جائے کہاں؟ ہم ساکشار بھارت مشن امپلائیز ایک اس میڈیا کی وسادت سے ہائر اتھارٹی سے خصوصاً لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں ایک واضح جاب پالیسی مرتب کی۔ اور 2003 سے سیلف ہیلپ گروپ کے تحت کام کر رہے کئی انجینئروں نے آج بارہمولہ میں سرکار کے خلاف احتجاج کیا۔ سرکار کی جانب سے اسکیم کو ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ انہوں نے سرکار پر الزام لگایا کہ انہیں بے روزگار بنایا گیا ہے۔ احتجاجیوں نے DC آفس کی جانب مارچ کیا اور اپنا میمورنڈم پیش کیا۔ اس اسکیم کو 10 اگست 2020 کو ختم کیا گیا۔ احتجاجی انجینئروں کا کہنا ہے کہ ان میں کئی ایسے ہیں جو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے کہیں پر بھی فارم نہیں بھر سکتے۔ آپ کو بتا دیں کہ SGH کے تحت قریب 4500 انجینئر 2003 سے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے LG سے اپیل کی ہے کہ ان کی طرف دھیان دیا جائے۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کی دھمکی دی ہے۔ SHG انجینئر جموں اینڈ کشمیر آج دوبارہ مجبور ہوئے ہیں سڑکوں پر آنے کے لیے۔ ہمارے رزق پر لات ماری گئی ہے
अचानक से हमें सुबुकदोश कर दिया गया। हमारे मुतालबात इस वक्त दोबारा एलजी साहब से ये हैं कि ऑर्डर 752 पैरा 2 को इमीडिएटली रिवोक किया जाए, नहीं तो रिजल्ट यही होगा। आज हम आप लोगों के वसादत से गवर्नमेंट को यहाँ पे फिर ये बताना चाहते हैं कि आप हमारी इस स्कीम को वापस बहाल कीजिए, नहीं तो हमने जो प्रोग्राम रखा है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का दिन जिस दिन है, हम उस दिन राजभवन में बाहर बैठ के स्ट्राइक शुरू करेंगे और अपने हक के लिए हम मरते दम तक लड़ेंगे। गांधरबल के कामरिया चौक के दुकानदारों ने आज अपनी दुकानें बंद करके नायब तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी की। दुकानदारों का कहना था कि नायब तहसीलदार ने उनके साथ बदसलूकी की और एक दुकानदार के साथ ज्यादती की। दुकानदारों का मुतालबा है कि सड़क को चौड़ा किया जाए। ऐसे में कामरिया पार्क की फेंसिंग का काम दुकानदारों ने रोक लिया। दुकानदारों का मुतालबा है कि फेंसिंग को कुछ फीट पीछे लगाया जाए। दुकानदारों का यह भी कहना था कि सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से ट्रैफिक जाम लग जाता है। ऐसे में अगर सड़क को थोड़ा चौड़ा किया जाए तो लोगों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। जब नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे, उनसे यही मुतालबा किया गया। उनका ये कहना था कि उनके मुतालबात सुनने के बजाय नायब तहसीलदार ने उनके साथ ज्यादती की। दुकानदारों ने नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई और सड़क को बढ़ाने का मुतालबा किया। परसों एप्लीकेशन डाली थी म्युनिसिपैलिटी कमेटी पे, फिर ये आए फिर से काम करने का। हमने उनको कहा कि हमें खाली 5 फुट चाहिए पार्किंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कैंपस हो रहा है, इस वक्त चल रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। यहाँ पर भीड़ बहुत होती है और जो भी विजिटर्स आते हैं वो मेन सड़क पे गाड़ी रखते हैं या दुकानदारों के सामने, तो उस वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर नायब तहसीलदार आए थे, तो हम इससे सीधे ही बात करें तो हमारा एक बुजुर्ग दुकानदार है, उसको मारने की कोशिश की। तो फिर मैं बीच में गया तो उसने मुझे यहाँ पर कुछ मारा, पता नहीं क्या मारा उसने। और हम अब डीसी साहब से अपील करते हैं कि इस मसले की तरफ तवज्जो दे, ताकि हमारा मसला जो है यहाँ पर ट्रैफिक जामिंग की वो हल हो। नायब तहसीलदार साहब आए गए, उन्होंने वो दुकानदारों से उलझ पड़े और यहाँ हाजी साहब है, हमारा दुकानदार शेख गुलाम रसूल साहब और आरिफ साहब, ये हमारे 2 सीनियर दुकानदार हैं। इनके साथ उन्होंने थोड़ी ज्यादती की है। नायब तहसीलदार साहब ने हमने सुना है कि इसने एक दुकानदार को थप्पड़ भी मारा है, लेकिन हमने उनसे कुछ नहीं कहा। अब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गुजारिश कर रहे हैं कि मसले की तरफ। बांडीपुरा में आज डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स के अहाते में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के जिला सदर फयाज अहमद मलिक की क़यादत में असातिज़ा ने एहतजाज किया। एहतजाजी असातिज़ा का कहना था कि ट्रेनिंग फराहम कराने के नाम पर असातिज़ा के एक ज़ुमरे को निशाना बनाया जा रहा है और यूटी इंतज़ामिया का इस ज़मन में हुक्मनामा उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। इन असातिज़ा का मज़ीद कहना था कि अगरचे वो किसी भी ट्रेनिंग के ख़िलाफ़ नहीं हैं, तो हम जिन असातिज़ा ने PG के साथ साथ BEd भी किया है, उन्हें गैर तरबियत याफ्ता कहकर उनकी इज़्ज़त नफ्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ट्रेनिंग इसके खिलाफ ही नहीं, जो ट्रेनिंग हो रही है, एवरी टीचर इज रेडी टू गेट द न्यू थिंग्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट, फ्रॉम द अथॉरिटीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, वी आर रेडी टू गो फॉर द ट्रेनिंग्स। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो एक सेक्शन है, एक सेक्शन को टारगेट किया जा रहा है, वो सेक्शन है ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। वी आर विद देम, वी आर वन, वी विल फाइट फॉर द कॉज ऑफ टीचर्स, क्योंकि जो भी हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। एक सेक्शन को विक्टिमाइज करके उनकी इंटीग्रिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनके ऑनर, उनको चैलेंज किया जा रहा है, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। कुपवाड़ा जिले के PHE डिवीजन हंदवाड़ा में ठेकेदारों ने महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। ये लोग महकमे पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि पिछले 2 साल के दौरान ठेकेदारों ने करोड़ों रुपयों की लागत से मुख्तलिफ PHE स्कीमों पर काम किया। काम मुकम्मल हुआ, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी उन्हें रुकमात वागजार नहीं हुई। ठेकेदारों ने सरकार से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इनकी रुकी पड़ी रुकमात वागजार की जाए ताकि उनकी मुश्किलात का इजाला हो सके। कभी एससी साहब रुकाते हैं, कभी चीफ साहब रुकाते हैं, पेमेंट होने नहीं देते हैं। ग्राउंड पर अगर आपको पता होगा कितने लोग कितने मजबूर हैं। यहाँ पर तकरीबन 100 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था, अंडर लैंग्वेजिंग गवर्नमेंट ने किया था इस सब डिस्ट्रिक्ट के लिए, सब डिस्ट्रिक्ट हंदवाड़ा के लिए, जिसमें लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी और हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी आ रही है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर, आप कैमरा घुमाइए, कितना मटीरियल पड़ा है यहाँ पर। ई टेंडरिंग हुई है,
और टेंडर्स भी हुए हैं। अब ठेकेदार साहिबान को अगर पेमेंट हो जाती तो ये सारा मटेरियल जाता साइटों पर और वहाँ पर लगता और लोग पानी पी लेते। पानी की बहुत किल्लत है यहाँ पर हंदवाड़ा और लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसीज में। मुझे समझ नहीं आता क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।